بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات کے سلسلے کی آج ہماری جو نشست ہے وہ 43 ہے 43، اور آج کی نشست میں بھی ہم اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں جو ہم نے گزشتہ 2-3 نشستوں سے جو موضوع شروع کیا تھا، یعنی بیوع یعنی خرید و فروخت کے اصول و احکام کے ضمن میں، اور اس کے اندر جو ہم نے ایک ذیلی موضوع شروع کیا تھا، خیارات، آپشنز آف سیل، کہ خرید و فروخت میں خریدار اور فروخت کنندہ کو شریعت نے جو بعض اختیارات دیے ہیں، ان اختیارات سے متعلق کچھ تفصیلات ہم پڑھ رہے تھے. تو آج کی نشست میں بھی ہم انہی کے اندر ہی ایک قسم خیارات کی ایک قسم پڑھیں گے. آج ہم جو قسم پڑھیں گے اس کو کہتے ہیں خیاری تغریر. خیاری تغریر جس کو انگلش میں آپشنز آف مس ریپریزنٹیشن کہہ سکتے ہیں. اس سے متعلق فقہا نے جو تفصیلات ذکر کی ہیں اس کو اگر ہم نکات کی شکل میں سمجھنا چاہیں تو بنیادی طور پر ہمارے سامنے 2 پوائنٹ یا 2 نکات آ سکتے ہیں، یا اس تمام مباحث کو ہم 2 پوائنٹ میں جمع کر سکتے ہیں. ایک، خیال تقریر کی تعریف یا خیال تقریر کا تعارف، اور نمبر 2، خیال تقریر کی بنیادی صورتیں. تو ان دونوں کو ہم ترتیب وار دیکھتے ہیں. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے خیال تقریر کا تعارف یا خیال تقریر کی تعریف، تو تقریر غرہ سے ہیں اور باب تفعیل سے مصدر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دھوکہ دے دینا، اور خیال تقریر مطلب دھوکے کی وجہ سے جو اختیار دوسرے فریق کو حاصل ہو جائے. اس کو اگر آسان طور پہ اردو میں سمجھنا چاہے تو عربی میں تو اس کے بارے میں مجلۃ الاحکام العقدیہ کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ یوں ہے کہ اذا غر احد المتبايعين الاخر وتحقق ان في البيع غبنا فاحشا فللمغبون ان يفسخ المبيع حينئذ. کہ جب خرید و فروخت کرنے والے دونوں کانٹریکٹ کرنے والوں میں سے کسی ایک نے دوسرے کو زبانی دھوکہ دیا، غرہ زبانی طور پہ دھوکہ دیا، اور یہ بات تحقیق سے ثابت ہو گئی کہ بے کے اندر جو غبن یا دھوکہ ہے وہ غبن فاحش ہے، غبن کثیر ہے، تو جس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے اس کو ایسی صورت میں معاملہ ختم کرنے کا حق حاصل ہوگا. تو بنیادی طور پر خیال تقریر میں کوئی بھی فریق دوسرے پارٹی کو یا دوسرے فریق کو زبانی طور پر دھوکہ دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دوسرے پارٹی کو پھر شریعت یہ اختیار دے دیتی ہے کہ وہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے. ایک تو خیال مغبون تھا جو اس سے پہلے والی نشست میں ہم نے پڑھا تھا، یہاں وہ مراد نہیں ہے بلکہ یہاں خیال تقریر مراد ہے. خیال مغبون میں ایک پارٹی دوسری پارٹی کو یا ایک فریق دوسرے فریق کو خود دھوکہ نہیں دیتا بلکہ کوئی ایک خود دھوکہ کھا جاتا ہے اور اس کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. یہاں بات الگ ہے کہ یہاں ایک پارٹی دوسرے کو باقاعدہ جھوٹ بول کر اس کو دھوکہ دیتی ہے. یہی وجہ ہے تو اس کا شرعی حکم کے بارے میں فقہا کا اتفاق ہے کہ جس فریق کو دھوکہ دیا گیا ہے اس کو معاملہ ختم کرنے کا حق حاصل ہوگا. مثال، اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں. خریدار نے جھوٹ بولا کہ دکاندار سے کہ بھئی یہ چیز جو میں آپ سے خرید رہا ہوں اس کی بازاری قیمت تو 100 روپیہ ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا تم مجھے 100 روپے میں دے دو. اور دکاندار کو زیادہ علم نہیں تھا اور اس نے کہا ٹھیک ہے ہاں یہ لے لو جب اس کی بازاری قیمت 100 روپیہ ہے. بعد میں پتہ چلا کہ اس چیز کی بازاری قیمت تو 300 روپے ہے اور خریدار نے جھوٹ بولا تھا، تو اس صورت میں دکاندار کو معاملہ ختم کرنے کا حق حاصل ہوگا کیونکہ خریدار نے باقاعدہ جھوٹ بول کر دکاندار سے چیز کم قیمت میں خریدی. یہی صورت اس صورت میں بھی ہے، اس میں بھی ہے کہ جب فروخت کنندہ نے جھوٹ بول کر خریدار کو چیز مہنگی بیچتی. مثال کے طور پر دکاندار نے خریدار کو کہا کہ اس موبائل کی مارکیٹ ویلیو 20,000 روپے ہیں اور اس کو 20,000 میں موبائل بیچ دیا. بعد میں جب خریدار نے بازار جا کر قیمت معلوم کی تو اس کی قیمت جو ہے وہ 10,000 ہے یا 15,000 ہے. تو ایسی صورت میں یہ 5,000 کا دھوکہ اس طرح کے موبائل میں عمومی طور پر لوگ برداشت نہیں کرتے، اس لیے یہ غبن فاحش ہے.
छोटा मोटा धोखा होता है, इस तरह 20,000 में 100 रुपया 200 रुपया, वो अलग बात है, लेकिन इतना बड़ा धोखा उम्मी तौर पर लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो लिहाजा खरीदार को यह हक हासिल होगा कि वो इस मामले को खत्म करे, क्योंकि दुकानदार ने बाकायदा जबानी तौर पर झूठ बोलकर उसके साथ धोखा किया है। तो बहरहाल ये ख्याल तकरीर का मुख्तसर सा तारुफ था। अब आते हैं हम ख्याल तकरीर की सूरतों की तरफ और हर सूरत के हुक्म की तरफ। ख्याल तकरीर की बुनियादी तौर पर 3 सूरतें बनती है। एक सूरत तो यह है कि एक पार्टी या एक फरीक ने दूसरे फरीक को जो गलत बयानी कर दी और झूठ बोला या धोखा दिया, वो जो चीज बेची जा रही है उसकी जिन्स में गलत बयानी कर दी। मिसाल के तौर पर दुकानदार है, उसने चांदी की अंगूठी बनाई और उस पर सोने का पानी चढ़ाकर खरीदार को जब आया तो उसको कहा कि ये सोने की अंगूठी है, मैं आपको 20,000 में बेचता हूं, और खरीदार उसको सोना समझ के खरीद के ले गया। बाद में पता चला कि वो तो हकीकत में चांदी है और उसके ऊपर सिर्फ सोने का पानी चढ़ाया गया था। तो यहां पर दुकानदार ने उस चीज की जिन्स में गलत बयानी की है कि उस चीज की जिन्स जो है वो चांदी की शक्ल में थी और दुकानदार ने उसको सोना कहकर बेच दिया। तो ये बे शरीयत की नजर में बातिल है। जब मबिया की जिन्स में ये गलत बयानी हो तो ये बे बातिल है, क्योंकि दुकानदार ने चीज एक बोली और आगे दे दी दूसरी चीज, तो ये तो उसने जो चीज बेची थी वो दी ही नहीं, तो ये बेबातिल है। तो जब बेबातिल है तो खरीदार चीज लाकर वापस करेगा और अपनी कीमत उससे वापस ले लेगा। दूसरी बुनियादी सूरत इसकी ये है कि चीज की क्वालिटी और सिफात में गलत बयानी और धोखा करना। मसलन कि एक शख्स ने दूसरे को ये झूठ कह दिया कि इसमें ये सिफात है, ये क्वालिटीज है, और दूसरे शख्स ने उन्हीं क्वालिटीज और सिफात की बुनियाद पर चीज खरीदी, जब ले गया बाद में पता चला कि इसमें तो वो क्वालिटीज है ही नहीं। तो ऐसी सूरत में ये बे तो बातिल नहीं है, लेकिन ये ऐसी सूरत में खरीदार को हक हासिल है कि वो मामला खत्म करना चाहे तो खत्म कर सकता है। इसकी मजीद तफसील इंशाअल्लाह आगे एक और खियार की एक किस्म आ रही है, उसको कहते हैं खियारु फवातिल वसफ, स्वाद के साथ। तो उसकी तफसील जब आएगी तो उसमें ये नंबर 2 वाली बात या ये नंबर दूसरी जो सूरत नंबर 2 है, इसकी मजीद डिटेल और तफसील उसमें आ जाएगी। बहरहाल इस दूसरी सूरत में भी चूंकि खरीदार के साथ बाकायदा धोखा हुआ है तो वो मामला खत्म करना चाहे तो मामला खत्म कर सकता है। तीसरी बुनियादी सूरत है कीमत में धोखा देना। इसकी कुछ मिसालें हमने अभी पीछे दे दी। मिसाल के तौर पर फरोख्त कुनिंदा या दुकानदार जो है वो चीज की कीमत में और मार्केट वैल्यू बताने में गलत बयानी कर दे और झूठ बोल दे और खरीदार को कह दे कि भाई इसकी बाजारी कीमत जो है 20,000 है, बाद में जब पता चला तो उसकी बाजारी कीमत 15,000 थी। तो इसमें भी यही हुक्म होगा कि खरीदार को मामला खत्म करने का हक हासिल होगा। तो ये खैर तकरीर की एक मुख्तसर सी तफसील थी जो आपके सामने आ गई। तो अभी तक हमारे इस मौजू की 4 किस्म के खियारात हमने पढ़े हैं, खियार रुयत, खियार ऐब, खियार मगबून और खियार तकरीर। इन चारों के बारे में अगर आप गौर करेंगे तो ये चारों के चारों इनको खियारात शरइया का नाम भी दिया गया है। यानी जितने खियारात है उसको 8 है कुल, और उन 8 में से अभी तक जो हमने 4 पढ़े हैं ये इनको चारों के मजमूए को खियारात शरइया कहते हैं। खैर रुयत, खैर ऐब, खियार मगबून, खियार तकरीर। क्यों? इसलिए कि इसमें जो खरीदार या फरोख्त कुनिंदा या जिस भी पार्टी को इख्तियार दिया जाता है वो शरीयत ने उसको दिया है। उस पार्टी ने खुद कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसी शर्त नहीं रखी जिसकी बुनियाद पर उसको ये इख्तियार मिला हो, बल्कि शरीयत ने उसको ये हक दिया है कि उसके साथ धोखा हुआ है या उसने चीज पहले देखी नहीं है या उसको चीज खराब मिली, ऐब है उसमें, तो वो वापस कर सकता है। इसके बाद जो 4 खियारात आ रहे हैं मसलन उनको खियाराती वज़इया कहते हैं। वो है खियार फवात वसफ, खियार शर्त, खियार तअयीन और खियार नक़द। वो जो 4 खियारात हैं उनको कहते हैं खियारात वज़इया। क्यों? इसलिए कि वो शरीयत की तरफ से दिए हुए खियारात नहीं है, बल्कि वो जिस पार्टी को खरीदार या फरोख्त कुनिंदा को उन इख्तियारात में से कोई इख्तियार हासिल होता है वो तब होता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट में शर्त लगा दे बाकायदा। और वो शर्त लगाएगा तो तब उसको वो इख्तियारात में से कोई इख्तियार मिलेगा, नहीं लगाएगा तो फिर उसको नहीं मिलेगा। तो इसलिए उनको खियारात वज़इया कहते हैं। तो खियारात वज़इया इंशाअल्लाह का आगाज हम अगली नशिस्तों से करेंगे।